to yet another informative video of our +1 zoology. Hope you all are fine. In our previous video, we already learned about two different kinds of animal tissues, that is epithelial tissues and connective tissues. Now we are going to discuss about the muscle tissues. Muscle tissue is another kind of tissue present in our body. So what are muscle tissues? Muscle tissues are the tissues which are present in our muscles. Muscle tissues are the tissues which are present in our muscles, and the peculiarities of these muscle tissues are the muscle tissues are made up of muscle fibers. The muscle tissues are made up of muscle fibers or muscle cells, and these muscle cells consist of thin filamentous myofibrils. The muscle tissues or the muscle fibers consist of a thin filamentous myofibrils, and they have the ability to contract and relax. So they have the ability to contract and relax, and they helps in our locomotion and movement. So what are muscle tissues? Muscle tissues are the tissues found in our muscles, and these muscle tissues consist of, or these muscle tissues are made up of muscle cells or muscle fibers. Muscle cells അല്ലെങ്കിൽ muscle fibers കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ muscle tissues ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. And the muscle fibers consist of thin filamentous myofibrils. ആ muscle tissuesൽ എന്തുണ്ട്, thin ആയിട്ടുള്ള filamentous myofibrils present ആണ്, and they have the ability to contract and റിലാക്സ്. അവർക്ക് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദേ ഹെൽപ്സ് ഇൻ അവർ ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇവർ നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനും അതേപോലെ തന്നെ ലോക്കോമോഷനൊക്കെയാണ് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി മസിൽ ടിഷ്യൂസിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓർ ദ മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ആർ ഓഫ് 3 types. They are skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. So there are 3 different kinds of muscles in our body or muscle tissues in our body. They are skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. The skeletal muscle is otherwise known as striated muscles. So skeletal muscle is otherwise known as striated muscles or voluntary muscles. Striated muscles or voluntary muscles. The smooth muscles are otherwise known as non-striated muscles or involuntary muscles or otherwise visceral muscles. And the cardiac muscles, these muscles are a kind of involuntary muscles, and the cardiac muscles are seen in our heart. The cardiac muscles are seen in our heart. The smooth muscles are seen in our visceral organ, and the striated muscles or the skeletal muscles are seen in our skeleton. Okay, so there are 3 different kinds of muscles. First one is skeletal muscle, second one is smooth muscle, third one is cardiac muscle. Skeletal muscles are the muscles which are seen associate with our skeleton. നമ്മുടെ skeletonനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോൺസിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന മസിൽസ് ആണ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മസിൽസിലെ സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാ സെൽസും സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആണ്. സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിൻ്റെ സെൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്, സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആണ്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ന്യൂമറസ് സ്ട്രയേഷൻസ് ഇൻ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദിസ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ്. ഈ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിൻ്റെ സർഫസിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രയേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും, കുറേ വര പോലെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സ്ട്രയേഷൻസ് പ്രസൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിനെ സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽസ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കുന്നത്. And these muscles also helps in our voluntary movement. നമ്മളുടെ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവർ എന്തെന്നും കൂടി വിളിക്കും, വോളണ്ടറി മസിൽസ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്കെലിറ്റൽ മസിലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽ. സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽസ് എന്ന് ഇവർക്ക് പേര് വരാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു, അവരുടെ സർഫസിൽ നിറയെ സ്ട്രയേഷൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ സ്ട്രയേഷൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി ദേ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് വോളണ്ടറി മസിൽസ്. ഇവരെ വോളണ്ടറി മസിൽസ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ, ഇവർ നമ്മളുടെ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെയും കാലിൻ്റെയും ഒക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മൂവ് ചെയ്തൂടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സിനാണ്, അതായത് മൂവ്മെൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ വിൽ, നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം.
സോ അങ്ങനെയുള്ള വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സിനാണ് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ വോളണ്ടറി മസിൽസ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ആ 3 പേര് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ദേ ആർ സീൻ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് അവർ സ്കെലിട്ടൺ. വോളണ്ടറി മസിൽസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദേ ഹെൽപ്സ് ഇൻ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്. സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്ട്രയേഷൻസ് ഇൻ ദെയർ സർഫസ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ആ ഒരു പേര് വരുന്നത്. ഇനി വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇവരുടെ സെൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ബ്ലണ്ട് എൻഡ്. അതിൻ്റെ എൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബ്ലണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എൻഡ് ആയിരിക്കും ഇവരുടെ സെൽസിൻ്റെ എൻഡ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ്. സോ സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ് ആർ സീൻ ഇൻ അവർ ബോൺസ്. ബോൺസിനോടൊക്കെ ചേർന്ന് കാണുന്ന മസിൽസ് ആണ് സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളുടെ ബൈസെപ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ? ബൈസെപ്സും ട്രൈസെപ്സും ഒക്കെ എന്താണ്? സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ് ആണ്. സ്കെലറ്റൽ മസിൽസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ഈ സ്കെലറ്റൽ മസിൽസിൻ്റെ സെൽസ് എല്ലാം തന്നെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് ഒരു ബണ്ടിലായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി ഈ ബണ്ടിലിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയറും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് കുറേ ബണ്ടിൽസ് ആയിട്ടാണ് ഈ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് കാണുക. ആൻഡ് ദീസ് ബണ്ടിൽസ് ആർ again covered with a connective tissue. ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ്? വൈ ദേ ആർ കോൾഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ്? ബിക്കോസ് ദെയർ സർഫസ് ഈസ് സ്മൂത്ത് വൺ. അവരുടെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദേ ആർ നോൺ സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽസ്. അവർ നോൺ സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽസ് ആണ്. They are also known as visceral muscles. അതായത് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് കാണുന്നത് നമ്മളുടെ വിസറൽ ഓർഗൻസിലാണ്. വിസറൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് സ്റ്റൊമക്, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ പോലെയുള്ള ട്യൂബുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ്. ഈ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസിനെയാണ് വിസറൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ വിസറൽ ഓർഗൻസിലാണ് ആരെ കാണുന്നത്? ഈ പറയുന്ന സ്മൂത്ത് മസിൽസിനൊക്കെ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ വോൾസിലൊക്കെ ഈ സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ കാണും. ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ വോൾസിലൊക്കെ ആരെ കാണുന്നുണ്ട്? സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ വിസറൽ മസിൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആർ നോൺ ആസ് വിസറൽ മസിൽസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ സീൻ ഇൻ അവർ വിസറൽ ഓർഗൻസ്. നമ്മുടെ വിസറൽ ഓർഗൻസിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ വിസറൽ മസിൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും അവരുടെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സെല്ലിൻ്റെ സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സ്മൂത്ത് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതോ സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇവരുടെ സെൽസ്. അപ്പോൾ സ്മൂത്ത് മസിൽസിലുള്ള സെൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താ? സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പാണ് വിത്ത് ടേപ്പറിങ് എൻഡ്. അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഇപ്പം നമ്മൾ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാട്ടോ. അങ്ങനെ സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പിലാണ് ആരെ കാണുക? ഈ പറയുന്ന സ്മൂത്ത് മസിൽസിലെ സെൽസിനെ കാണാം. ഇവിടെയും ഈ സെൽസ് എങ്ങനെയാണ്? കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കുറേ സെൽസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എവിടെയായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക? നമ്മുടെ വിസറൽ ഓർഗൻസിലാണ് കാണുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽസ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ദേ ഹെൽപ്സ് ഇൻ അവർ ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്. അവരെങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ത്രൂ അവർ എലിമെൻ്ററി കനാൽ. നമ്മുടെ എലിമെൻ്ററി കനാലിലൂടെയുള്ള ഫുഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു, അത് നമ്മളുടെ പകുതി വരെ എത്തി, അതായത് എലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ പകുതി വരെ എത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്, പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സിനൊക്കെയാണ് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവരെന്തെന്നും കൂടെ വിളിക്കും? ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽസ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ ദ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആർ ദ മസിൽസ് വിച്ച് ആർ സീൻ ഇൻ അവർ വിസറൽ ഓർഗൻസ്. നമ്മുടെ വിസറൽ ഓർഗൻസിൽ കാണുന്ന മസിൽസ് ആണ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിലൊക്കെ കാണുന്ന മസിൽസ് ആണ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് നോൺ സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രയേഷൻസ്. സ്ട്രയേഷൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ നോൺ സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽസ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കും. വിസറൽ മസിൽസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അവർ വിസറൽ ഓർഗൻസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കാണുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സെൽ ഈസ്
spindle shape. The shape of the cell is spindle shape. Spindle shaped ആണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സിനാണ് ആര് കാരണമാവുന്നത്? ഈ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് കാരണമാവുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ സെൽസ് ഏതാണ്? മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയാക് മസിൽസ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് കാർഡിയാക് മസിൽസ്? Cardiac muscles are the muscles which are seen in our heart. നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ കാണുന്ന മസിലാണ് അത് കാർഡിയാക് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൽ കാണുന്ന മസിൽ ഏതാ? കാർഡിയാക് മസിൽ. അതായത് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ? ഈ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്? നമ്മുടെ ഹാർട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ കാർഡിയാക് മസിൽസ് ആർ ദ മസിൽസ് വിച്ച് ആർ സീൻ ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്. കാർഡിയാക് മസിൽസ് ആർ ദ മസിൽസ് വിച്ച് ആർ സീൻ ഇൻ അവർ heart. They are also a kind of involuntary muscles. അവരും ഒരു ടൈപ്പ് എന്ത് മസിലാണ്? ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽസ് ആണ്. അവർ സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽസ് ആണ്. ബിക്കോസ് അവരുടെ സെല്ലിൻ്റെ സർഫസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? സ്ട്രയേഷൻസും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവാം? ഒന്നുകിൽ കാർഡിയാക് മസിൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കാം? സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ ആവാം. അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറേ ക്ലൂസ് തരും. അപ്പോൾ ആ ക്ലൂസ് കറക്റ്റ് നല്ലതുപോലെ വായിച്ചിട്ട് വേണം അത് സ്കെലിറ്റൽ മസിലാണോ കാർഡിയാക് മസിലാണോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ? നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ. രണ്ടിലും സ്ട്രയേഷൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നുകിൽ അത് എന്താവും? സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് കാർഡിയാക് മസിലായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തരുന്നത് ഇതിന് ബ്രാഞ്ചസ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷുവർ ആണ് അതെന്തായിരിക്കും? കാർഡിയാക് മസിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് ആര്? കാർഡിയാക് മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാർഡിയാക് മസിലിൻ്റെ ഷേപ്പും എന്ത് തന്നെയാണ്? സിലിണ്ട്രിക്കൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന് എന്ത് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും? ബ്രാഞ്ചസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച്ഡ് മസിൽ സെൽ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ കാർഡിയാക് മസിൽ. അതൊരു ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽ സെൽ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും? cardiac muscles ആയിരിക്കും. So what are cardiac muscles? Cardiac muscles are the muscles which are seen in our heart, and the muscle cells are a branched one. Muscle cells എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? അവർ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയിരിക്കും ഈ മസിൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. and the shape of the cell is again cylindrical, and we can see intercalated disc. അതായത് നമ്മൾ ഈ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ എക്സ്ട്രാ ഡാർക്കൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി തിക്കലി ഡാർക്കൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഡിസ്ക് പോലെയാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുക. ഈ ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടെ സെൽസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു എൻറ്റയർ സെൽസിലേക്ക് ഈ ബ്രാഞ്ച് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ക് വഴി എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും വന്നിട്ട് ആ ഒരു എൻറ്റയർ യൂണിറ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരുമിച്ചിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ഈ ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്കുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. So what is the function of intercalated disc? They helps the cardiac muscles to function as a single unit. ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ പറയുന്ന കാർഡിയാക് മസിൽസിലുള്ള ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്കുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ വാട്ട് ആർ കാർഡിയാക് മസിൽസ്? കാർഡിയാക് മസിൽസ് ആർ ദ മസിൽസ് seen in our heart. Cardiac muscles are otherwise known as, it's a kind of involuntary muscles because it helps in involuntary movement. അതായത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അത് ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കേസിലും വിചാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഹാർട്ട് ഒരു വട്ടം ബീറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ? നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്? അല്ല, നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലേ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഹാർട്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കാർഡിയാക് മസിൽസ് എങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സെൽസിൻ്റെ സർഫസിൽ നോക്കി നോക്കൂ, നിറയെ സ്ട്രയേഷൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ സ്ട്രയേഷൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരെന്തായിരിക്കും? സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽസും കൂടെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് കാർഡിയാക് മസിൽസ്. ഇനി കാർഡിയാക് മസിൽസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം? വി കെൻ സി ബ്രാഞ്ചസ്. അതായത് സെൽസിനിടയിൽ ബ്രാഞ്ചസ് എന്തായിരിക്കും? പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 2 സെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ സെൽസിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് ആര്? ഈ പറയുന്ന കാർഡിയാക് മസിൽസിലുള്ള സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവരുടെ സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും.
ഇനി ഇന്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. സോ these are the three different types of muscle cells in our body. So what are muscle tissues? Muscle tissues are the tissues present in our muscles. Muscles-il കാണുന്ന tissues ആണ് muscle tissues, and the muscle tissues composed of muscle fibers or muscle cells, and the muscle cells again consist of very minute or filamentous fibrils called myofibrils, and they have the ability to contract and relax, and they helps in our movement and locomotion. And the muscle cells of three types, they are skeletal muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. Skeletal muscles are seen associated with our skeleton. Smooth muscles are seen associated with our visceral organs, and the cardiac muscles are the muscles seen associated with our, or they are seen in our heart. So that is about the three different kinds of muscle cells. Clear? So next is neural tissues or nervous tissues. So what are nervous tissues? Nervous tissues are the tissues which are seen in our nervous system. അതായത് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെർവ്സിൽ കാണുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആണ് ആര്? ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ്, or the neural tissues consist of numerous neurons and neuroglia. അപ്പോൾ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്, ഓർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് nervous system is neurons. They are responsible for the control and coordination of our body functions. നമ്മളുടെ ബോഡി ഫങ്ഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ മെക്കാനിസത്തിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളുടെ ന്യൂറോൺസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഫങ്ഷൻസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതെന്തായി ഇതെന്തായി എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാതും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അതേപോലെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഫങ്ഷൻസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? ഈ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ന്യൂറോൺസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദീസ് ന്യൂറോൺസ് ആർ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൽ ഇൻ അവർ ബോഡി. നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൽ ഏതാ? ന്യൂറോൺസ് ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൽ ഇൻ അവർ ബോഡി? ന്യൂറോൺസ് ആർ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൽ ഇൻ അവർ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൽ ഏതാ? ന്യൂറോൺസ് ആണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ എക്സൈറ്റബിൾ സെൽസ് ആൻഡ് ക്യാരി ഇമ്പൾസസ്. ഇവർ എക്സൈറ്റബിൾ സെൽസ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവർക്ക് ഇമ്പൾസസിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ 10th 9th ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ പറയുന്ന ന്യൂറോൺസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫിസിയോളജിയിൽ ഇനിയും കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് ടോട്ടൽ 22 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ 22 ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ മസിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കോമോഷനെയും മൂവ്മെൻറ്റിനെയും കുറിച്ചിട്ട് മാത്രം പഠിക്കുന്നതുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ മാത്രം പഠിക്കുന്നതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന സെൽസ് എന്താണ്, അവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുന്നത്. സോ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അവർക്ക് എന്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്? ഇമ്പൾസസിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള മെസ്സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജസ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ആ ചാർജസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക? ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറയുക. അത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ചാർജസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തണമല്ലോ, അപ്പോഴല്ലേ നമ്മളൊരു കാര്യങ്ങൾ സെൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ എത്തണമെങ്കിൽ അത് ഏതിലൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ന്യൂറോൺസിലൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ന്യൂറോൺസിലൂടെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ഇമ്പൾസസിൻ്റെ ഫോമിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചാർജസിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദേ ക്യാൻ ക്യാരി ഇമ്പൾസസ്. അവർക്ക് എന്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്? ഇമ്പൾസസ് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ന്യൂറോൺസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സെൽ കോൾഡ് neuroglia, and thus neurons are protected and supported by a specialized kind of cell called neuroglia. ഇത്
ഈ ന്യൂറോൺസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് ആര്, ന്യൂറോഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ന്യൂറോഗ്ലിയാണ്. ബാക്കി പകുതിയാണ് ആരുണ്ടാവുക, ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് നെർവസ് ടിഷ്യൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നെർവസ് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നെർവസ് ടിഷ്യൂസിന് എന്തൊക്കെ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം അതിനൊരു സെൽ ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിലമെൻറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ഫിലമെൻറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ, ഒരു ലോങ് ടെയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ പ്രൊജക്ഷൻസിനെയാണ് ഡെൻഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുക. ഡെൻഡ്രോൺസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ്. ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് നിന്നുള്ള ന്യൂറോൺസ് എന്നൊക്കെയുള്ള സിഗ്നൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ്. ഇനി ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് വഴി ഡെൻഡ്രോണിലെത്തും, ഡെൻഡ്രോണിന് സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തും. സെൽ ബോഡിയിലാണ് ആരുള്ളത്, ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത്, അല്ലേ, ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഇമ്പൾസ് പുറത്തേക്ക് പോകണമല്ലോ. അങ്ങനെ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ലോങ് ഫിലമെൻറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള സോണിലൂടെയാണ്. ഇനി ഇമ്പൾസ് പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ആക്സോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് പറയുക. ആക്സോണൈറ്റിൻ്റെ ടിപ്പിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും, നെർവ് എൻഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റിക് നോബ്സ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദിസ് ആക്സോൺ ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് എ ഷീത്ത് കോൾഡ് മൈലിയൻ ഷീത്ത്. ഒരു ഷീത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ആക്സോണിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അതാണ് മൈലിയൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, എന്നാലും പറയുകയാണ്. സോ വാട്ട് ആർ നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് ആർ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ്? Neural tissues are these tissues which are seen in our nervous system or our nerves, and these neural tissues are made up of neurons, and the peculiarity of this neuron is they are excitable cells and carry impulses. They can control and coordinate our body functions. നമ്മുടെ ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ആർക്ക് സാധിക്കും, ഈ പറയുന്ന സെൽസിന് സാധിക്കും. And these cells are supported and protected with the help of another kind of cell called neuroglia. So that is about nervous tissue or neural tissue. Clear? Next topic is organ and organ system. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. Which is the structural and functional unit of an organism? The cell is the structural and functional unit of an organism. And we know that the cells which have same origin and functions aggregate to form a tissue. The cells combine to form tissues, and the tissues which perform same functions aggregate to form an organ, and the organs combines to form an organ system. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന കാര്യം. ഇതിൽ വലിയ ചേഞ്ചൊന്നുമില്ല, ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല, ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. സോ സെൽസ്, ഇതിപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരുടെ കേസിലും ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. സെൽസ് ആണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സെൽസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സെൽസ് സെയിം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കുറേ സെൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും, ഒരു ടിഷ്യൂ ഫോം ചെയ്യും. ഇനി ടിഷ്യൂസ് സെയിം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും, ഓർഗൻ ഫോം ചെയ്യും. ഇനി ഓർഗൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും, ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ കേസിൽ നമ്മൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ്, നമ്മൾ ഹയർ ലെവലായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഓരോ ഫിസിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൈക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ ഫങ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓർഗൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹയർ ലെവലായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഓർഗൻ ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനാണ്. ഈ ഓർഗൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പല ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ മസിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാർട്ടിലുള്ള മസിൽസ് ഏതാ, കാർഡിയാക് മസിൽസ് ആണ്. സോ അത് അവിടെ മസിൽ ടിഷ്യൂസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഹാർട്ടിൽ കുറേ നെർവ്സ് വരുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ നെർവ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നെർവസ് ടിഷ്യൂസും പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഇനി അവിടെ കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസും പ്രസൻ്റ് ആണ്. ബ്ലഡ് പോലെയുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ വോളിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ആരുണ്ട്, എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4 ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസും നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഓർഗൻ ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമാണ്. സെൽസുകൾ ചേർന്നിട്ട് ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യും, ടിഷ്യൂസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഓർഗൻ ഫോം ചെയ്യും, ആൻഡ് ഓർഗൻ കമ്പൈൻസ് ടു ഫോം an organ system. Clear?
സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇങ്ങനൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടിയും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുറേ പോർഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് കുറേ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട്, അവരുടെ മോർഫോളജി, അനാറ്റമി, അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് എർത്ത് വോമിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട്, കോക്രോച്ചിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രോഗിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് ആകെ കോക്രോച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ്. ബാക്കി 2 നമുക്ക് നോക്കുക വേണ്ട, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ അതില്ല ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ എർത്ത് വോമിൻ്റെ കേസും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രോഗിൻ്റെ കേസും പഠിക്കാനില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ആരുടെ കേസ് പഠിക്കാനുണ്ട്, കോക്രോച്ചിൻ്റെ കേസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അനാറ്റമി ആൻഡ് മോർഫോളജി ഓഫ് cockroach. So our next topic is morphology and anatomy of cockroaches. We know that cockroach is an insect. Cockroach is an insect. Normally we see these cockroach in the damp places of our house. And the scientific name of cockroach is Periplaneta americana. Scientific name of cockroach is Periplaneta americana. So what is the scientific name of cockroach? Periplaneta americana. നല്ല രസമല്ലേ ആ പേര് പറയാൻ, Periplaneta americana എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കോക്രോച്ചിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോക്രോച്ച് ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോക്രോച്ച് ഇൻസെക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ ഏതിലാണ് വരിക, ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് വരിക? They belongs to the phylum Arthropoda. So cockroaches belongs to the phylum Arthropoda. In phylum Arthropoda, they belongs to the class Insecta. ഫൈലം ആർത്രോപോഡയിലാണ് കോക്രോച്ച് വരുന്നത്. ആ ഫൈലത്തിൽ തന്നെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് കാണുന്നത്? ഇൻസെക്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മുടെ കോക്രോച്ചിനെ കാണുന്നത്. ഇനി അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഇതിൻ്റെ ജീനസ് നെയിം എന്തായിരുന്നു? Periplaneta. Periplaneta is its genus name and Americana is its species name. So what is the scientific name of cockroach? Periplaneta americana, and they belongs to the phylum Arthropoda and class Insecta, and their genus name is Periplaneta and species name is Americana. Clear? So cockroaches are nocturnal omnivores. Nocturnal means they are mostly active during night time. Night timeലാണ് കൂടുതലായിട്ട് അവരെന്താവുക, ആക്റ്റീവ് ആവുക. അവർ ഒംനിവേഴ്സ് ആണ്. അവർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ തരം ഫുഡും അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഫീഡ് ചെയ്യും. അതായത് വെജിറ്റബിൾസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ്സ് പോലെയുള്ള നോൺ വെജ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിലൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഫീഡ് ചെയ്യും. ഇനി ഈവൻ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സസ് വരെ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ ആകെ കീറി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതാക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ ഇവർ ഒംനിവേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ സീൻ ഇൻ ഡാം പ്ലേസസ്. അതായത് വൃത്തിയില്ലാത്ത ഏരിയാസിലാണ് ആരെ കാണാറ്, കൂടുതലും ഈ പറയുന്ന കോക്രോച്ചസിനെ കാണാറ്. So cockroaches are nocturnal omnivores seen in damp places. Damp placesലാണ് ഇവരെ കാണുന്നത്. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നോർമലി ദീസ് കോക്രോച്ചസ് ആർ സീൻ ഇൻ ബ്ലാക്ക് ഓർ ബ്രൗൺ ഇൻ കളർ, ബട്ട് ദർ ആർ ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ, റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളർഡ് കോക്രോച്ചസ് ആർ സ്റ്റിൽ ദർ ഇൻ സം ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ്. ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്രൗൺ കളേർഡ് ഉള്ള അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള കോക്രോച്ചസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ നോർമലി ദ കോക്രോച്ചസ് ആർ ബ്ലാക്ക് ഓർ ബ്രൗൺ ഇൻ കളർ, ബട്ട് bright yellow, green, red colored cockroaches are also there in the tropical regions. While talking about their size range from 1/4 inch to 3 inches, which means 0.6 cm to 7 cm. അതായത് ഇവരുടെ സൈസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1/4 ഇഞ്ച് മുതൽ 3 ഇഞ്ചസ് ലെങ്ത് വരെയുള്ള ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും, കോക്രോച്ചസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് 0.6 സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ 7.6 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള കോക്രോച്ചസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് അവരുടെ സൈസിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് ദ അഡൾട്ട് കോക്രോച്ചസ് are about 34 to 35 centimeter long. Their body is covered with a hard brown chitinous exoskeleton. So their body is covered with hard chitinous exoskeleton. Their body is covered with hard chitinous exoskeleton for a protection. ഇനി ഈ കോക്രോച്ചസിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ്. ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബോഡി കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡീനെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ആരുള്ളത്, ഈ എക്സോസ്കെലട്ടൺ ഉള്ളത്. അതും ഇതേപോലെ എന്തായിരിക്കും, സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് എക്സോസ്കെലട്ടണും കാണുന്നത്. ഈ എക്സോസ്കെലട്ടണിൽ നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള
പ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഹാർഡ് പ്ലേറ്റ്സിനെയാണ് സ്ക്ലീറൈഡ്സ് എന്ന് പറയാം. The hard plates called sclerites are present in the exoskeleton. എക്സോസ്കെലറ്റനിൽ കുറേ പ്ലേറ്റ്സ് പോലെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റും കാണുന്നുണ്ടാവുക. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക? സ്ക്ലീറൈഡ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഡോർസൽ സൈഡിലും ഈ പറയുന്ന സ്ക്ലീറൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ വെൻട്രൽ സൈഡിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? സ്ക്ലീറൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതാ ഡോർസൽ സൈഡ്? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഡോർസൽ സൈഡ് ഏതാ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോർസൽ സൈഡ്. ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? വെൻട്രൽ സൈഡ് എന്നാ പറയുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോക്രോച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡോർസൽ സൈഡ്, ഇത് അതിൻ്റെ വെൻട്രൽ സൈഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഡോർസൽ സൈഡിൽ ആരുണ്ട്? ഈ പറയുന്ന സ്ക്ലീറൈഡ്സ് ഉണ്ട്. വെൻട്രൽ സൈഡിലും ഈ പറയുന്ന സ്ക്ലീറൈഡ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഡോർസൽ സൈഡിലുള്ള ഈ സ്ക്ലീറൈഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്ലീറൈഡ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെർജിഡ്സ്. വെൻട്രൽ സൈഡ് സ്ക്ലീറൈഡ്സ് ആർ നോൺ ആസ് സ്റ്റേർണൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഡോർസൽ സൈഡിലുള്ളത് ടെർജിഡ്സും വെൻട്രൽ സൈഡിലുള്ളത് സ്റ്റേർണൈറ്റ്സും ആണ്. വെൻട്രൽ സൈഡിലുള്ളത് സ്റ്റേർണൈറ്റ്സും ആണ്. അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഈ സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സോസ്കെലറ്റനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് നോൺ ആസ് സ്ക്ലീറൈഡ്സ്. ആൻഡ് ദ ഡോർസൽ സൈഡ് സ്ക്ലീറൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടെർജൈഡ്സ്. ആൻഡ് ദ വെൻട്രൽ സൈഡ് വൺ ഈസ് സ്റ്റേർണൈറ്റ്സ്. വെൻട്രൽ സൈഡിൽ കാണുന്നതിന് എന്തെന്ന് പറയും? സ്റ്റേർണൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയാം. And each sclerites are connected with a very thin membranous structure called articular membrane or arthrodial membrane. ഈ സ്ക്ലീറൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, കുറേ സ്ക്ലീറൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് പോലെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ ഓരോ സ്ക്ലീറൈഡ്സും എന്ത് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള മെംബ്രെയിൻ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ തിൻ മെംബ്രെയിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക? ആർട്ടിക്കുലർ മെംബ്രെയിൻ, ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് മെംബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രോഡിയൽ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So each sclerite or each sternites or turgids are connected with a thin membrane called articular membrane or arthrodial membrane, and their body is divided into three, that is head, thorax and abdomen. Their body is divided into three parts: head, thorax and abdomen. ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഹെഡിൽ എന്താ പറയുന്നത്, തൊറാക്സിൽ എന്താ, അബ്ഡോമനിൽ എന്താന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? പെരിപ്ലനൈറ്റ അമേരിക്കാന. ആൻഡ് ദേ ആർ നൊക്ടേണൽ omnivores seen in damp place. ഇനി കോക്രോച്ച് belongs to the phylum Arthropoda, class Insecta, genus Periplaneta and species Americana. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇവർ എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? നോർമലി ദേ ആർ സീൻ ഇൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്രൗൺ ഇൻ കളർ, ബട്ട് bright yellow, red, green colored cockroaches are also seen in tropical regions. Tropical regions ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കോക്രോച്ചസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് their size ranges from 1/4 inch to 3 inch. അവരുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 to 3 inch സൈസിൽ നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് the adult cockroach have a length up to 34 to 35 centimeter. Their body is covered with a hard brown chitinous exoskeleton, and the chitinous exoskeleton or the segmented plates of the exoskeleton is called sclerites. അതായത് ഈ എക്സോസ്കെലറ്റൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റ്സും ഒരു ഹാർഡ് പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക? സ്ക്ലീറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ദ സ്ക്ലീറൈറ്റ് വിച്ച് ഓൺ ദ ഡോർസൽ സൈഡ് ഈസ് കോൾഡ് ടെർജൈറ്റ്സ്, ആൻഡ് ദ വെൻട്രൽ സൈഡ് സ്ക്ലീറൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് sternites. Clear? And each sclerites are connected with a thin membranous structure called articular membrane or arthrodial membrane, and their body is divided into three, that is head, thorax and abdomen. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബോഡീനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ 3 പാർട്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ 3 പാർട്സിലും എന്തൊക്കെ ഓർഗൻസ് ആണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക? ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡാണ്. ദ കോക്രോച്ച് ഹെഡ് ഈസ് ട്രയാങ്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പ്. കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താ? ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ ഹെഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് 6 സെഗ്മെൻറ്റ്. ഈ ഹെഡിൽ എത്ര സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്? കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര പോകുന്നൊരു കുഞ്ഞ് തലയാണെങ്കിലും അതിൽ എത്ര സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 6 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 6 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 6 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഹെഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഹെഡ് ഷോസ് ഗ്രേറ്റ് മൊബിലിറ്റി. അതിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരുവിധം എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും അതിൻ്റെ ഹെഡിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഹെഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ തൊറാക്സ്. ഹെഡ് എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? തൊറാക്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് എ
ഫ്ലെക്സിബിൾ നെക്ക്. ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നെക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ചെറിയൊരു മെംബ്രെയിനാണ്, ചെറിയൊരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ എക്സ്റ്റൻഷനാണ് അവരുടെ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നെക്ക് കാണുന്നത്, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നൊന്നും പറയരുത്, ഒരു കണക്ഷനാണ് നമ്മളുടെ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇവരുടെ കേസിൽ ആ ഒരു ഹെഡ് തൊറാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ തൊറാക്സിൽ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അവരുടെ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ അവരുടെ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ നെക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഹെഡിന് അവർക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൂവ് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേഗം നോക്കിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവരുടെ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അവർക്ക് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താ, അവരുടെ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഹെഡിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഹെഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കാം. ദ ഹെഡ് ബെയർസ് ദ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ലൈക്ക് എ പെയർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ആൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് ആൻറ്റിന. അവിടെ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്, ഹെഡിലാണ് ഇവരുടെ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഒരു പെയർ ആൻറ്റിന പ്രസൻ്റ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പെയർ കോമ്പൗണ്ട് ഐ പ്രസൻ്റ് ആണ്. കോമ്പൗണ്ട് ഐ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ, കുറേ ഒമാറ്റീരിയാസ്, ചെറിയ ഒമാറ്റീരിയാസ് ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ഐസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് നമ്മൾ ആരെല്ലാം കാണാറ്, ഇൻസെക്ട്സിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് കാണുന്നത്. അതായത് ആർത്രോപോഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ അവരുടെ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ഐസ് ആവാറ്, കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഐസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ സെൻസറി ഓർഗൻ. ഇനി ആ കോമ്പൗണ്ട് ഐൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട്, കോമ്പൗണ്ട് ഐ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കണതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ എന്താ പറയുക ഡിപ്രഷൻസ് പോലെയുണ്ട്. ആ ഡിപ്രഷൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആരുള്ളത്, ലോങ് ഫിലമെൻറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിനാസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റിനയും എന്താണ്, അവരുടെ ഒരു സെൻസറി ഓർഗനാണ്. സോ അവരുടെ സെൻസറി ഓർഗൻസിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു പെയർ ആൻറ്റിന വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പെയർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ്, കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം എല്ലാ എക്സാംസിനും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൗത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് കോക്രോച്ച്. ഈവൻ നമ്മളുടെ ലാബിൽ വരെ, നമ്മൾ +2 വരുമ്പോൾ ലാബ് എക്സാമിന് വരെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അത് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് എങ്ങനെ വരക്കും എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട, വളരെ സിമ്പിളാണ്, അത്ര വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൊന്നുമല്ല. സോ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് മൗത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് കോക്രോച്ച്. ഈ കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കട്ടിങ്ങിനും ചൂയിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കഴിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ചൂ ചെയ്യാനും ബൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഓർഗനാണ് എന്ത്, അവരുടെ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ മൗത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് മാൻഡിബിൾ, എ പെയർ ഓഫ് മാക്സില, എ ലാബ്രം, എ ലേബിയം ആൻഡ് എ ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ്. ഇങ്ങനെ 5 പാർട്സാണ് ആർക്കുള്ളത്, കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, കോക്രോച്ചിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ലാബിയ ഉണ്ട്, ഒരു ലാബ്ര ഉണ്ട്, ഒരു ലാബിയ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പെയർ മാൻഡിബിൾ ഉണ്ട്, ഒരു പെയർ മാക്സില ഉണ്ട്, ഒരു ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, ഒരു ലാബ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലിപ്പിനെയാണ് ലാബ്രം എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പർ ലിപ്പും ലോവർ ലിപ്പും ഉണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ കോക്രോച്ചിൻ്റെ അപ്പർ ലിപ്പിനെ ലാബ്രം എന്ന് പറയും, കോക്രോച്ചിൻ്റെ ലോവർ ലിപ്പിനെ ലാബിയം എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അപ്പർ ലിപ്പ് ലാബ്രം, അതേപോലെ തന്നെ ലോവർ ലിപ്പ് ലാബിയം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു അപ്പർ ലിപ്പും ഒരു ലോവർ ലിപ്പും അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ലാബ്രം, ഒരു ലാബിയം. ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മളുടെ നാവുണ്ട്, നമുക്ക് നാവില്ലേ, ടങ്ക് ഉണ്ട്. അതേപോലെ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ടങ്കായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ് ആണ്. സോ ഒരു ഹൈപ്പോഫാരിങ്സും പ്രസൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 സാധനം ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി 2 എണ്ണം ഉള്ളത് പെയർ ആയിട്ടാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ പെയർ ഓഫ് മാൻഡിബിൾ ആൻഡ് മാക്സില. ഒരു പെയർ മാൻഡിബിളും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പെയർ മാക്സിലയും അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ്. അതായത് കട്ടിങ്ങിനും ചൂയിങ്ങിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മാൻഡിബിളും അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിലയും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ മൗത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് cockroach. Any, what is next? Next is about the thorax. Again, the thorax is divided into 3 regions. The thorax is divided into 3 regions. One is prothorax, second one is mesothorax, and the third one is metathorax. So, the thorax is divided into 3 regions. First one, prothorax. First വരുന്നത് prothorax. Second one, mesothorax, third one and metathorax. അങ്ങനെ 3
റീജിയൻസ് ആയിട്ടാണ് ഈ തൊറാക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ തൊറാക്സിക് സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നും ഓരോ പെയർ വാക്കിംഗ് ലെഗ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പെയർ തൊറാക്സിക് സെഗ്മെന്റ്സിൽ നിന്നും ഓരോ പെയർ വാക്കിംഗ് ലെഗ്സ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഓരോ തൊറാക്സിക് റീജിയൻസും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ പ്രോ തൊറാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന റീജിയൻ ആണ് പ്രോ തൊറാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രോ തൊറാക്സിൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന കോക്രോച്ചിൻ്റെ നെക്കായിട്ട്. ആ എക്സ്റ്റൻഷനാണ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ നെക്കായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ, കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബോഡി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൽ കുറേ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് തൊറാക്സിൽ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സെഗ്മെൻറ്റിന് ചെറിയൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വെറുതെ ഒരു മെംബ്രെയിൻ പോലെയുള്ള സാധനം. ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ നെക്കിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തില്ല, വലിയ സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവരുടെ ഹെഡിനെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് അവരുടെ പറയാനുള്ളത്. സോ ഇനി വരുന്ന സെഗ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, മീസോ തൊറാക്സും അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റാ തൊറാക്സും. മീസോ തൊറാക്സിനും മെറ്റാ തൊറാക്സിനുമായിട്ട് 2 പെയർ വിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കോക്രോച്ചിൽ കാണുന്നത്. സോ കോക്രോച്ച് ഹാവ് 2 പെയർ ഓഫ് വിങ്സ്. ഫസ്റ്റ് മീസോ തൊറാക്സിൽ കാണുന്ന വിങ്സ്. മീസോ തൊറാക്സിൽ കാണുന്ന വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് വിങ്സ് ആയിരിക്കും. അത് ബ്രൗൺ കളേർഡ് ആയിരിക്കും, ഒപ്പാക്ക് ആയിരിക്കും, ലെതറി ആയിരിക്കും. സോ മീസോ തൊറാക്സ് എന്നുള്ള വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് വിങ്സ് ആയിരിക്കും. അവർ ബ്രൗൺ കളേർഡ് ആയിരിക്കും, ഒപ്പാക്ക് ആയിരിക്കും. ഒപ്പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒപ്പാക്ക് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ലെതറി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മീസോ തൊറാക്സിൽ നിന്നുള്ള വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിങ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഹൈൻഡ് വിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻ. അതായത് നമ്മുടെ കോക്രോച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എൻറ്റയർ ബോഡി കവർ ചെയ്തിട്ട് ആര് കാണുന്നുണ്ടാവും, ഈ പറയുന്ന മീസോ തൊറാക്സ് എന്നുള്ള വിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ മീസോ തൊറാക്സ് എന്ന് കാണുന്ന വിങ്സിനെയാണ് ടെഗ്മിന എന്ന് പറയുക. സോ the mesothoracic wing or the forewing is known as tegmina. The forewing of cockroach is known as tegmina. എന്താ പേര്, ടെഗ്മിന എന്നാണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഫോർവിങ്സിനെ പറയാം. So their metathoracic wings are transparent, membranous and are used for flight. ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഹൈൻഡ് വിങ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാതൊറാക്സിക് വിങ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So that is about their wings. So next is about their abdomen. Another region is abdomen. Abdomen കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ both male and female the abdomen consists of 10 segments. Both male and female their abdomen consists of 10 segments. In the case of females their 7th segment. The 7th segment is a boat shaped one. Boat shaped ആയിരിക്കും അവരുടെ 7th segment എന്ന് പറയുന്നത്. And the 8th and 9th segment or the 8th and 9th sterna combines to form a brood pouch or a genital pouch. അപ്പോൾ 8th 9th segments or 8th 9th sterna combine ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് their brood pouch or genital pouch. And this genital pouch consists of female gonopore, spermatical pores and collateral glands. So the 8th and 9th sterna combines to form a genital pore, and this genital pore consists of female gonopore, spermatical pores and collateral glands. But in the case of male, this genital pouch is seen at their hind end of their abdomen. Hind endil ആയിട്ടാണ്, ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ടാണ് എന്ത് കാണുന്നത്, ഈ പറയുന്ന ജെനിറ്റൽ പൗച്ച് കാണുന്നത്. അതായത് ഇത് അവരുടെ ജെനിറ്റൽ പൗച്ച് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡോർസൽ സൈഡിൽ 9th and 10th ടെർഗയും വെൻട്രൽ സൈഡിൽ 9th സ്റ്റേണയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ജെനിറ്റൽ പൗച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദെയർ ജെനിറ്റൽ പൗച്ച് ഈസ് സീൻ അറ്റ് ദ hind end of their abdomen, and that composed of 9th and 10th terga and 9th sterna. And this genital pouch consists of dorsal anus and ventral male gonopore and gonapophysis. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ അവരുടെ ജെനിറ്റൽ പൗച്ചിൻ്റെ കേസ് പറയാനുള്ളത്. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അബ്ഡോമൻ്റെ കേസാണ്. അബ്ഡോമനിൽ മെയിലിലും ഫീമെയിലും 10 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. So in the case of abdomen, both male and female consist of 10 segments. In the case of female, females in the case എങ്ങനെയാണ്
സെവൻത്ത് സ്റ്റേർണ എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ട് ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് എയ്ത്ത് ആൻഡ് നയൻത്ത് സ്റ്റേർണ combine to form their brood pouch or genital pouch. This genital pouch consists of female gonopore, spermatical pores and collateral glands. മെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ അവരുടെ ജെനിറ്റൽ പൗച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? ഹൈൻഡ് റീജിയനിൽ, അതായത് അബ്ഡമൻ്റെ ഹൈൻഡ് റീജിയനിലാണ് ഈ ജെനിറ്റൽ പൗച്ച് കാണുന്നത്. ഇവരുടെ ജെനിറ്റൽ പൗച്ചിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുക? ഡോർസൽ സൈഡിൽ ആനസ് ആയിരിക്കും, വെൻട്രൽ സൈഡിൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഗോണോപോർ, മെയിൽ ഗോണോപോർ അല്ലെങ്കിൽ ജെനിറ്റൽ പോർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്താ ഉള്ളത്? ഗൊണാപ്പോഫൈസസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? ഒന്ന് ഡോർസൽ സൈഡിൽ ആനസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, വെൻട്രൽ സൈഡിൽ മെയിൽ ഗോണോപോർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജെനിറ്റൽ പോർ എന്ന് പറയും, പിന്നെ ഗൊണാപ്പോഫൈസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത്രയാണ് അബ്ഡോമൻ്റെ കേസിൽ പറയാം. സോ ഇത് കൂടാതെ ഇവരുടെ മെയിൽസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽസിലും ഇവരുടെ 10th സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ആനൽ സർക്കൈ പ്രസൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ മെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ അത് കൂടാതെ ഒരു ആനൽ സ്റ്റൈലും കൂടി പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം മെയിൽസിൽ എന്ത് പ്രസൻ്റ് ആണ്? ആനൽ സ്റ്റൈൽ പ്രസൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഫീമെയിൽസിലും മെയിൽസിലും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആനൽ സർക്കൈയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മെയിൽസിൽ ആനൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ത്രെഡ് പോലെയുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ത്? ഈ ആനൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആനൽ സ്റ്റൈൽ പ്രസൻ്റ് ആണോ ആബ്സെൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവർ കോക്രോച്ച് മെയിലാണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞത്. സോ ഇനി പറയുന്നത് മെയിൽ കോക്രോച്ചും ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചും തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. മോർഫോളജിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒന്ന് മെയിലാണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി പറയുന്നത്. മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോക്രോച്ചിലെ മെയിൽ ലാർജ് ആയിരിക്കും, ഫീമെയിൽ സ്മോൾ ആയിരിക്കും. ഇനി കോക്രോച്ചിൽ അവരുടെ 4 വിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 4 വിങ്സ് അബ്ഡമൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ബിയോണ്ട് അബ്ഡമൻ ആയിരിക്കും അവരുടെ 4 വിങ്സ് കാണാം. പക്ഷേ ഫീമെയിൽസിൽ അബ്ഡമൻ വരെ, അബ്ഡമനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല? പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല, അതിൻ്റെ ടിപ്പ് വരെ എത്തിയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല? കവർ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ. മെയിൽസിൽ ആനൽ സ്റ്റൈൽ പ്രസൻ്റ് ആണ്, ഫീമെയിൽസിൽ ആനൽ സ്റ്റൈൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. മെയിൽസിൽ ബ്രൂഡ് പൗച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അത് ആരിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ്? ഫീമെയിൽസിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ്. സോ ബ്രൂഡ് പൗച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻ്റ് ഇൻ മെയിൽസ്. ഇനി മെയിൽസിൻ്റെ അബ്ഡമൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരോ അബ്ഡമൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ അബ്ഡമൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള അബ്ഡമൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവർ മെയിലാണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു കോക്രോച്ച് മെയിലാണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം? മെയിൽ ലാർജ് ആയിരിക്കും, ഫീമെയിലോ സ്മോൾ ആയിരിക്കും. മെയിൽസിൻ്റെ ഹൈൻഡ് വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അബ്ഡമനെ ടിപ്പിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഫീമെയിൽസിൽ അവരുടെ ഹൈൻഡ് വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അബ്ഡമൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ? എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽസിൽ അവരുടെ അബ്ഡമൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരോ അബ്ഡമൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഫീമെയിൽസിൽ അവരുടെ അബ്ഡമൻ ആയിരിക്കും ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള അബ്ഡമൻ ആയിരിക്കും. മെയിൽസിൽ ആനൽ സ്റ്റൈൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഫീമെയിൽസിൽ ഈ ആനൽ സ്റ്റൈലോ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. മെയിൽസിൽ ബ്രൂഡ് പൗച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഫീമെയിൽസിൽ ബ്രൂഡ് പൗച്ച് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോക്രോച്ച് മെയിലാണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ കേസിൽ അവരുടെ മോർഫോളജിയിൽ പറയാവുന്നത്. അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കോക്രോച്ചസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? അവർ നൊക്ടേണൽ ഒംനിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് കോക്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഈസ് പെരിപ്ലാനേറ്റ അമേരിക്കാന. അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ടാക്സോണമിക്കൽ കാറ്റഗറീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നത് കോക്രോച്ച് പല സൈസിൽ കാണും, പല കളറിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബോഡീനെ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹെഡ്, തൊറാക്സ് ആൻഡ് അബ്ഡമൻ. കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരുന്നത് തൊറാക്സ് ആണ്. തൊറാക്സ് ഈസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 3 റീജിയൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോതൊറാക്സ്, മീസോതൊറാക്സ് ആൻഡ് മെറ്റാതൊറാക്സ്. പ്രോതൊറാക്സ് എന്നുള്ള ചെറിയ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് എന്ത്? അവരുടെ നെക്കായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മീസോതൊറാക്സിൽ അവിടെ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റ്സിനും, അതായത് ഓരോ തൊറാക്സിക് സെഗ്മെൻറ്റ്സിനും ഓരോ വാക്കിംഗ് ലെഗ്സ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മീസോതൊറാക്സിലും അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റാതൊറാക്സിലായിട്ട് വിങ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. അതായത് കോക്രോച്ചിന് 2 പെയർ വിങ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു പെയർ 4 വിങ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു പെയർ ഹൈൻഡ് വിങ്സ് ഉണ്ട്. ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഹാവ് 10 അബ്ഡോമിനൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ്. ഒരു 10 അബ്ഡോമിനൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് മെയിൽസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽസിലും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ? മെയിൽസിലെ
ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റേണ എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ട് ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ജെൻറ്റൽ പൗച്ച് പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ജെൻറ്റൽ പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂഡ് പൗച്ച് പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി മെയിൽസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ അവിടെ 9th-ഉം 10th-ഉം ടെർഗയും 9th വെൻട്രൽ സ്റ്റേണയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ ജെൻറ്റൽ പൗച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറയുന്നത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആ ഡിഫറൻസും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരയ്ക്കും താങ്ക് യു.